अस्सलाम वालेकुम की हाल है जी तुहाडा। उम्मीद है तुसीं ठीक होने आ ते मैं भी ठीक हाँ। सियाणे कह गए आ कि जो प्यो करेगा वो अगे अपनी धी दे रूप दे विच भुगतेगा, जो माँ करेगी वो अपने पुत्तर दे सामने वो भुगतेगी। सियाणियां दीयां कईयां गल्लां निगियां जिहड़ियां ना ये गलत नहीं हैगियां। अज तुहानूं एक छोटी जी स्टोरी सुनाना एक ऐसे अयाश इंसान दी जिहने सारी जिंदगी गलत काम कीते ते एंड ते उहनूं देखण नूं वो कुछ मिलिया जिहनूं वेख के ਉਹਦੀ अपनी रूह भी हिल गई। एक हाई फाई सोसाइटी का लड़का सीगा, बड़ा ही खूबसूरत ते बड़ा ही प्यारा, मतलब ये कह लो चेहरा रंग और शक्ल हर शय बड़ी प्यारी ते वेखण नूं इखलाकी तौर ते बड़ा मतलब ये कह लो कि सुलझा होया लगदा सी। हुण होया कि उसने जदों अपनी जवानी च पैर रखिया ना कुछ गलत आदतां दे विच शामिल हुंदा गया। फिर उन्हें आने वाले अपने टाइम दे विच इहो ਜਿਹੇ काम कीते कि अपनी जिहड़ी ना लव स्टोरियां दोस्तियां इदां दे काम बड़े उन्हें कीते। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕਾਤ ਆ, ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕਾਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ। लेकिन इन्ना गलत नहीं चली जिन्ना वो चलिया सीगा। ਉਹਦੀ बेगम ने सब तो पहला तलक जिहड़ा ना अपने ही देर नाल बनाया कि अपने शौहर का जिहड़ा भाई आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ अपने तलकात शुरू कीते। कुछ अरसे तो बाद ਉਹਨੂੰ कोई सोच आई ਤੇ ਉਹ वापस पलट पई, बजाए इसके कि उस बंदे को ਉਹਨੇ अलहदगी ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ, लेकिन ਉਹ गलत ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ। लेकिन ਉਹ ਜਦੋਂ वापस पलट पई ਤੇ ਉਹ समझ गई, क्योंकि इसे दौरान इन्हां दोनों मियाँ बीवी ਨੂੰ अल्लाह ने एक बेटी भी दे ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਏਡਾ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਉਹਦੀ ਹਟੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਫਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਲਿਆ। ਫਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, बड़ा उन्होंने जबरदस्त डेकोरेट करके ते उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। इस्तेमाल किस तरह किया कि उन्हें वो फ्लैट जिहड़ा अपने हाई फाई सोसाइटी के लोगों को देना ताकि उत्थे लोग आके एक रात गुजार सकन। वो हाई फाई सोसाइटी के इहो जिहे लोग हुंदे सी जिन्हां वास्ते वो एक रात का किराया एक महीने के किराए तो भी ज़्यादा हुंदा सी, वो दे दिंदे सीगे, क्योंकि उन्होंने तो अय्याशी करनी सीगी, उन्होंने एक जगह चाहिए हुंदी आ। लेकिन इस बंदे ने सबक नहीं हासिल किया, इस काम नूं वधाई रखिया। एक फ्लैट, दो फ्लैट, 3 4 ते रब भी कहंदे जदों कोई बंदा गुनाह नाल तुरिया होवे ना ते ओहदी रस्सी जिहड़ी ना ढिल्ली छड्ड दिंदा, करी जा जिन्ने करने आ, निबड़ांगा तेरे नाल। दुनिया जी रब ओहदा सिला विखा दिंदा। इस दौरान ओहदी जिहड़ी बेटी सी ओह भी जवान हो चुकी सी, यूनीवर्सिटी पढ़ रही सी ते इंसान दा जिहड़ा खून है ना अगे बच्चों दे विच जरूर मुंतकिल हुंदा। इसलिए जिथे तुहानूं मौका मिले तौबा करो ते वापस पलटो। तौबा दा दरवाज़ा तुहाडे वास्ते हमेशा ही खुला है। लेकिन इस बंदे ने तौबा नहीं की सीगी ते अल्लाह ने उन्होंने ਉਹਦਾ अंजाम विखाउणा सीगा। ਉਹ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਫਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਛਾਪਾ। ਜੋ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਫਲੈਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲੈਟ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਥਾਣਿਓਂ ਕਢਵਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਢਵਾਇਆ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ 'ਚੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਮਰਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸੀਆਤੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਆਖਰਤ 'ਚ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਦੀ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਲਟ ਆਓ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।